श्रोताबंधु नमस्कार। आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक संवाद विभाग एई खास आलोचना कार्यक्रम को स्वागत करुछि मु सुप्रीति मिश्र। आजिर डिजिटल जुगरे कृत्रिम बुद्धिमत्ता बा एआई आम दैनन्दिन जीवनर एक गुरुत्वपूर्ण अंश होई जाइछि। आमे मोबाइल फोन व्यवहार कले इंटरनेट रे किछि खोजिले बा ऑनलाइन सेवा नेले सबुठी एहार साहाय्य नेउछु। स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंक, रेलवे, सरकारी कार्यक्रम एवं गणमाध्यम क्षेत्र में मध्य एआई द्वारा काम सहज और द्रुत हेउछि। एही कार्यक्रम रे आमे आलोचना करिबु एआई कोन, ଏହା କିପରି ଆମ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଉଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ କେମିତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଅତିଥିଙ୍କ ସହ ଏହି ଗଭୀର ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶବାଣୀ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବୁର୍ଲା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ହରିଶ କୁମାର ସାହୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। नमस्कार। आपणको आकाशवाणी स्टूडियो को अनेक स्वागत। धन्यवाद। सर, एआई बा कृत्रिम बुद्धिमत्ता ए विषयटी कौन? दैनंदिन जीवन रे प्रतिदिन आमे एक कंप्यूटर रो साहाय्य आमे नेउचु विभिन्न कार्य को आम संपादन करबा पई। आज्ञा। कंप्यूटर चलिबा पई बा कंप्यूटर रे आमे किछि डिसीजन नेबा पई हेले एआई रो उपयोग निश्चित भाव में करूचु, जहा द्वारा कि कंप्यूटर कोनोसी विषय रे आमको किछि तथ्य प्रदान करि पारुछि। दैनंदिन जीवन रे आमर जानतरे हो बा अजानतरे हो आमे एआई रो साहाय्य आमे नेउचे। आज्ञा। तेणु यार प्रभाव बहुत किछि रहिछि आमर दैनंदिन जीवन रे। आज्ञा। ताले देखिया को गले दैनंदिन जीवन रे आपण जेमति कहले एआई को मध्य जीवनर गोटे अंश भाव रे नै सारिछे। निश्चित भाव रे। आज्ञा। विश्व स्तर रे एई कृत्रिम बुद्धिमत्ता बा एआई किपरि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं जोगाजोग क्षेत्र को आहुरी आधुनिक एवं कार्यक्षम करूछि। एहा माध्यम रे लोक माने केउपरि उत्तम सेवा और सुविधा पाई पारछन्ती बोली आपण भाबुछन्ती? आमे जे देखिबा हमर शिक्षा बा एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ किबा जोगाजोग बा कम्युनिकेशन ये तीनोटी अति गुरुत्वपूर्ण दिग। तेणु एथिरे एआई बा कृत्रिम बुद्धिमत्तार बहुत किसी प्रभाव रही। आपन देखंतु जड़े रोगी गोटे सुदूर गाँव रे अच्छी एवं ताकू स्वास्थ्य सेवा जड़े डॉक्टर एक हॉस्पिटल ले बसी ताकू स्वास्थ्य सेवा जोगई पारुचंती। धरि नियंतु आपनकर ब्लड प्रेशर कोंतु किंबा आपनकर डायबिटीज संबंधी तथ्य बा अन्यान्य जेकोसी तथ्य स्वास्थ्य संबंध रे से जो डिसीजन से नेउचंती बहुत समय रे आमर एआई रो जो विभिन्न मॉडल बा कृत्रिम बुद्धिमत्तार मॉडल सबू रहिछि से माने बहुत कांश रे सहाय्य करूचंती एवं जो उपकरण मान मध्य उपयोग करा होछि सेगुडी को मध्य इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंट बोली आपण कहि पारंती एवं से इंस्ट्रूमेंट गुडी को इंटेलिजेंट हेबार एकमात्र दिग होछि जे आमे किभଳି भाबरे एआई को ए स्वास्थ्य सेवा दिगरे आमे विनियोग करि परिबा। द्वितीय जिनस होछि शिक्षा। शिक्षा दिगटी रे आपण जे देखिबे एआई बा कृत्रिम बुद्धिमत्तार बहुत प्रयोग रहिछि। प्रतिदिन आपण माने देखंतु विभिन्न ज्ञान बा विभिन्न डिसीजन नबा पई वर्तमान पिला माने चैट जीपीटी रो प्रयोग करूचंती। चैट जीपीटी गोटे ओपन एआई प्लेटफॉर्म। एबे आपणकर मने थिबो एबे गोटे अंतर्जातीय सम्मेलनी दिल्ली रे अनुष्ठित होइतिला जोटा कि इंडिया इंपैक्ट समिट। आज्ञा। जो थरे कि एई जो चैट जीपीटी बा ओपन एआई रो सीईओ आस्तिले सीए मध्य आमर भारतर एआई दिगरे जो डेवलपमेंट होती ताकू मध्य उच्च प्रशंसा करथिले एवं एई छात्र छात्री माने जो शिक्षा रे एआई रो प्रयोग एवं केवल छात्र छात्री नहंती शिक्षक माने मध्य अध्यापक माने मध्य एआई को बहुत भाव रे व्यवहार करूछंती। एहा ऊपर मध्य यथेष्ट गवेषणा मध्य यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज मानकर हेउची काहे कि ना एआई मॉडल माने विस्तृत भाव में गवेषणा रे विनियोग बा उपयोग करा होची। विभिन्न प्रकार डिसीजन मेकिंग मॉडल कहंतु
प्रति टाइम रे एआई चैटबॉट बा एआई मॉडल डिफरेंट आउ किछि प्लेटफॉर्म रहउची जहार की प्लेटफॉर्म को समाने व्यवहार करूछंती किंतु जने शिक्षक हिसाब रे आपण एहाकू केते दूर ग्रहण करिवे जे छात्र छात्री माने आपनको मतरे तांकर आत्मविश्वास कमी जाउची कि धीरे धीरे बोली भाबुचंती कि देखंतु सृजनशीलता बा जो छात्र छात्री भितरे जो ज्ञान रही बा जहाँ रही सेथिरे सेमाने निश्चित भाव में आगे निजर आगे पुस्तक बा निजर जोटा से पढ़ुंट आगे सेटाकू से विस्तृत भाव में अध्ययन करने दरकार एवं ठीक भाव में बुझा दरकार कारण जिते आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता बा एआई को यूज करेंगे आपन को प्रथमे देखापी पड़ो जे मु पाठर को दिग पई मु एआई को यूज व्यवहार करूची मु जदि कमिति कहली चैट जीपीटी आपण प्रति क्षेत्र चैट जीपीटी व्यवहार कले निजर सृजनशीलता ह्रास पाइबो किंतु निज सृजनशीलता को बजाय रखी कि आपण जदि एआई मॉडल माध्यम रे ताकू आहुरी एनहांस करिवे एवं ताकू आहुरी आपणकर जो थिंकिंग जहाँ करिया पई जाउछन छात्र छात्री माने ताकू केमिति आकू नै परिबे एवं तार वैषयिक दिग को ठीक भाव में बुझी परिबे सेथिरे एआई केमिति तांको सहाय्य करिवो सेटाकू हमकु देखिया पड़िबो सर बहुत भल कथा कहले किंतु किछि समय आगु आपण कहले विश्वविद्यालय हो किंबा महाविद्यालय स्तर हो जो आमर गवेषणा होची सेथिरे मध्य ई एआई रो व्यवहार किछि मात्रा रे होची बोधे किंतु एटा केते दूर युक्तियुक्त बोली आपण भाबुछंती देखंतु मु आपण को गोटे उदाहरण देबी जे गवेषणा रे एआई रो किपरि व्यवहार करा जाउछि मु गोटे उदाहरण देले आपण बोधुए ठीक भाव में बुझी परिबे आज्ञा आमर विश्वविद्यालय वीर सुरेंद्र साय वैषयिक विश्वविद्यालय सहित आम निकटवर्ती मध्य से वीर सुरेंद्र साय नाम एक मेडिकल कॉलेज मध्य रही तेणु धरी नियंतु गोटे आपण जानिचंती कैंसर एक क्रिटिकल डिजीज बहुत गोटे जो जार ना सुनले भी लोक मानकर मन भीतर गोटे भय सृष्टि होय कैंसर सबु स्टेजटा सेतिकी क्रिटिकल नुहे तेणु धरंतु आपणकर गवेषणा करिवा पई आमे मेडिकल रू किछि डाटा सेट आमे नेउचु एवं एआई मॉडल माध्यम रे ताकू आमे गवेषणा माध्यम रे आमे जानिया पई चेष्टा करचु जे से डाटा सेट रे एक्चुअली कैंसर रो से को स्टेज एक्चुअली ताकू आमे क्लासिफाई करदुचु जे एक्चुअली सेटा बिनाइन टाइप रो कैंसर कि मालिग्नेंट टाइप रो कैंसर तो आमको एआई मॉडल माध्यम रे आमे रेडियोलॉजिस्ट को इनडायरेक्टली आमे साहाय्य करूचु गोटे ठीक डिसीजन नबा पाई मे बी माने समस्तंकर एथिरे भूमिका रही डाक्तर प्रॉपर डायग्नोसिस करिवे प्रॉपर गोटे रोगीर ठीक भाव में चिकित्सा करिवे रेडियोलॉजिस्ट जो कैंसर ट्रीटमेंट करूचंती सी ठीक भाव में करि परिवे तो तांकर तथ्य बा डाटा को नै कि एआई मॉडल माध्यम रे गवेषणा रु जो डिसीजन बाहरुची से डिसीजन द्वारा आमे बहुत कांशरे तांको साहाय्य मध्य करि परिबा एटा गोटे होची आपनकर हेल्थ केयर रे एआई रो गोटे दिग एवं आपण जदि देखिबे आपनकर वर्तमान बहुत महिला मानकर मृत्यु घटुची आपनकर ब्रेस्ट कैंसर बा अलगा डिजीज जोगु से डिजीज कहंतु किमा आपनकर हार्ट डिजीज कहंतु सबु डाटा को जदि आमे प्रॉपरली एआई मॉडल माध्यम रे ताकू प्रोसेस करि परिबा ताहले सेथुरु बहुत किछि तथ्य आमे पाई परिबा जो तथ्यटा कि आपनकर डॉक्टर बा मेडिकल साइंस को बहुत भाव में साहाय्य करि परिबो बहुत भल कथा कहले सर गोपनीयता तथ्य सुरक्षा भूल सूचना और मानव नियंत्रण संपर्क रे बहुत गुड़े समस्या देखा दिए एई कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास सहित जड़ित मुख्य नैतिक चैलेंज सब कौन बोली आपण भाबुछंती बहुत भल प्रश्न टिके या पूर्व जो मु आमे आलोचना करूथिले एआई मॉडल दिगरे एआई सहित आउ गोटे शब्द मध्य जड़ित जोटा को कहा जाए मशीन लर्निंग एआई एमएल ये दुईटी माने एआई टा को जदि आमे गोटे बड़ सेट हिसाब रे भाबिबा तार गोटे सबसेट बा तार गोटे छोट अंश होची एमएल मशीन लर्निंग एआई मॉडल टा केमती काम करिवो ता पई गोटे एल्गोरिदम रो बा गोटे प्रोग्राम रो आवश्यकता पड़े से प्रोग्राम टा मशीन लर्निंग माध्यम रे ही करा जाए जोटा कि मशीन लर्निंग कहिले गोटे बहुत गोटे एल्गोरिदम बा प्रोग्राम को बुझाए तो यहाँ पाई बहुत डाटा बा तथ्यर आवश्यकता होता है
ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯେଉଁ ଡାଟା ବା ତଥ୍ୟ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ବା ଚିକିତ୍ସା ଦିଗରେ ତଥ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ତଥ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଆମେ ନେଉଛୁ ସାର୍ ତାର ବହୁତ ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କାରଣ ସେ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ କେହି ବି କିଛି ବି ସେଥିରେ ମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ତେଣୁ ତଥ୍ୟ ବା ସିକ୍ୟୁରିଟି ବା ସେଫ୍ଟି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ବା ଡାଟାର ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଡେଟା ବା ତଥ୍ୟ। ସେ ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପଚାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ତଥ୍ୟ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସେ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କେମିତି ସଚେତନ ହେବା ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। କାରଣ କେବଳ AI ବା ML ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କଲେ ହେବନି। AI ML ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମଡେଲ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସମାଧାନ ଦେଇପାରୁଛି, ସେଇ ତଥ୍ୟ ବା ଡାଟାର ସୁରକ୍ଷା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେ ସବୁ କେତେ ଦୂର ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ସେ ସବୁକୁ ବି ଆମେ ନଜର ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ସେଇ AI ବା ML ମଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଆମର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ AI ବା କିମ୍ବା ML ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ମଡେଲକୁ ଆମେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ବହୁତ କାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଲାଣି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଳେବେଳେ ଆମ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସାର୍, ଏଇ AI ବ୍ୟବହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମୋବାଇଲ ମାନଙ୍କରୁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଡାଟା ଲିକ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ତ ସେସବୁକୁ ବି ଆମେ ଟିକେ ସଜାଗ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଖାଲି ଯେ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା ସହଜ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ରହିଛି ସେଟା ବି ସଚେତନ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ବୋଧେ। ନିହାତି ଏଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ବା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ଫ୍ରଡ୍ ବା କୌଣସି AI ବେସ୍ଡ ଫ୍ରଡ୍ ସାଇଟ୍ରୁ ଆସିନାହିଁ ତ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଠି ଆମେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କିମ୍ବା ସାଇଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସୋ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଭେରିଫାଇ କରିବା ବା ତାକୁ ତନଖି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଜ୍ଞା, ଭାରତ କେଉଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନୀତି ଏବଂ ନବସୃଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଯେଉଁ AI ଇଣ୍ଡିଆ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ହେଲା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପମରେ, ସେଥିରେ 90 କି ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରର ଗବେଷକ କୁହନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିନିଧି, ଆପଣଙ୍କର CEO, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଗୁଗୁଲର CEO ସୁନ୍ଦର ପିଚାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ CEO ଯେଉଁମାନେ କି AIର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବା ଉପଯୋଗ ସହିତ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସି ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ଭାରତର ମାନେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ AIର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ AIର ସୁରକ୍ଷା, AIର ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏସବୁ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଭାରତ ଏ ଦିଗରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଭାରତ ଏ ଦିଗରେ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଥିରେ କି ପାଖାପାଖି 10,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରୋଭିଜନ ବା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଏଥିରେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ 2035 ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଭାରତ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଏଆଇ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ଏବଂ ଏଇ ଏଆଇ ବିନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସହଯୋଗ ଦେଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାହେଉଛି $1.7 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଇକୋନୋମି ଆଡ଼ିସନ୍ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତର ଯୋଜନା ରହିଛି, ପରିଯୋଜନା ରହିଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର 2047 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା, ସେଥିରେ ସେ ପାଖାପାଖି $30-35 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଯେଉଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ଯାଉଛି, ଆମେ ଡେଭଲପିଂରୁ ଡେଭଲପ୍ଡ ଇକୋନୋମି ହିସାବରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଥିରେ ଏଆଇ ଡ୍ରିଭିନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବହୁତ ଉପାଦେୟତା, ବହୁତ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି। କାରଣ ଇଏ ଆମ ଇକୋନୋମିକୁ, ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଆଇ ଦିଗରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭାରତ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ହିସାବରେ ଉଭା ହେଇଛି, ଯାହାକୁ କି କାରଣ ଏଥିରେ ଭାରତ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭାରତର 3ଟା ପି ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପିଟା ହେଉଛି ପିପୁଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାନେଟ୍, ତୃତୀୟ ପିଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍। ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ପି ଥିଲା, ପି ଯେଉଁ ପିପୁଲର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କେମିତି ଏଆଇ ଉପଯୋଗ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ସର୍ବଜନ ହିତାୟ ସର୍ବଜନ ସୁଖାୟ ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ରହିଛି, ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ବେସିସ୍ରେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଭାବିପାରିବା। ଏଇଟା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ଅତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ହଉ, ଏଆଇ କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବା ଅଧିକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ବା କେବଳ କର୍ପୋରେଟ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍, ମାନେ ପିପୁଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ ଦିଗରେ କରିହେବ। ପ୍ଲାନେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲାନେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଟର୍ମ ଆସେ, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଖାଲି ବା ବିକାଶ ହେଲେ ହେବନି, ସେଇଟା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ମୁଁ ଏଥିରେ ଇଏ କରାଗଲା ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନେଟ୍ ବା ଆପଣ ମଦର ଆର୍ଥ ରହିଛି, ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ମା ବୋଲି ଭାବୁ, ତ ସେଥିରେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଯଦି ଏଆଇ କଥା କହିବା, ଏଆଇ ପାଇଁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଡାଟା ଦରକାର ହୁଏ। ସେ ଡାଟାକୁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଏନର୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ କେତେ ୱାଟର ବି କୁହାହେଉଛି ଯେ ତାର କୁଲିଂ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ୱାଟର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଲେବୁଲରେ ରଖିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ବିକାଶ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି 2047 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ବିକଶିତ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଆଇର ବହୁତ ଅବଦାନ ରହିବ ଏବଂ ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସେ ବହୁତ ବଳ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ବା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ 3ଟି ପି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଥିଲା ଆମର ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ର। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ଏହାକୁ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରୁ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ଯୋଜନା ଓ ନୀତିଗତ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ବାହାରିଥିଲା? ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ମିଶନ ବାବଦରେ, ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କଥା ବି ଆସିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ
ଆପଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଥିଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ ଉପରେ। ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ୍ଡ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରି କୁହନ୍ତୁ ବା ଡେଭଲପିଂ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେମାନେ ଗୋଟେ କମନ ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଏଆଇକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଏଆଇକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି କେମିତି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ନେଇହେବ ବା ଏଆଇକୁ କେମିତି ଆମେ ପୁଅର ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ। ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି ଦିଗରେ କେମିତି ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ ଦିଗରେ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା, ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା, ସେ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ମିଶନ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଲିସି ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା ପଲିସି ଫ୍ରେମୱାର୍କ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଏଆଇ ଦିଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାର୍କେଟ ବା ଭଲ ବଜାର ଯୋଗାଇବା ବା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଦିଗ ଉପରେ ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେଇସାରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଶ ଲାଭବାନ ବି ହେଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏଆଇ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉ ଯେ ଏଆଇ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ବୋଲିକିରି, ମାନେ ଏଆଇ ଆସିଗଲା ତ ନିଯୁକ୍ତି କାଳେ କମିଯିବ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ଓ ପୁରୁଣା କୌଶଳର ଅପଡେଟ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ତାର ଭୂମିକା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏଆଇ କିପରି ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ, କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥାଟି ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ, ଅଭିଭାବକ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଯେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜବ୍ ସେକ୍ଟର ବା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସିଏ ଯେତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିପାରୁଛି, ଯଦି ସିଏ ଏଆଇ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଏ ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିଲା ବା ନିଜକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିଲା, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍କିଲିଂ, ଗୋଟେ ହେଲା ରିସ୍କିଲିଂ। ତେଣୁ ସେଇ ଏଆଇକୁ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଏଆଇ ମଡେଲଟି କ'ଣ, ଏଆଇ ମଡେଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ବା ଯେକୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତାକୁ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ସେସବୁ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ନୂତନ ଜବ୍ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାସିନୀ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଏଆଇ ମଡେଲ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଭାଷାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯେ ଦେଖିଥିବେ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ରେ ସର୍ବମ ଏଆଇ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ସେମାନେ ବହୁତ କାଂଶରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମର 140 କୋଟି ଲୋକରୁ ଆମର ଯେତିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମ୍ଭବ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ବି କିଛି ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କରିପାରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଟା ଆମକୁ ବହୁତ କାଂଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହିସାବରେ ନ ଭାବି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ହିସାବରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଆମର ସ୍କିଲ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେ କିଛି କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବି କରିପାରିବେ।
निहाती भाव में बहुत बढ़िया कथा कहले। आज जाए आम समस्त भ्रांत धारणा थिला कि आम समस्त नियुक्ति को एआई विपद रे पके दउछि बोलिकिरी। सर परिशेष रे एआई विषय रे आपण आम श्रोता मानकु क्यों प्रमुख वार्ता देवा को चाहछंती? देखंतु एआई को आमे छाड़ी परिबा नै एथि पई कारण सारा पृथ्वी रे वर्तमान कृत्रिम बुद्धिमत्तार प्रयोग सबु दिगरे करा जाउछि। आमे पछरे मध्य पढ़ी परिबा नाही, आमको ए दिगरे गवेषणा को आगकू नेबा पई पड़िबो। आमर जो माने छात्र छात्री रहिसंती से माने तांकर चारि पाखरे थिबा विभिन्न समस्या से समस्या गुडे को टिके भल भाबरे अनुध्यान करी एआई माध्यम रे जदी समाने किछि तार समाधानर बाट काढी पारुचंती ताहले सरकारंकर विभिन्न प्रकार प्रोग्राम रहिछि जोथि कि समाने जड़ित होई परिबे एवं निजर मध्य किछि गोटे बिजनेस बा स्टार्टअप आरंभ मध्य करि परिबे। बहुत एथिरे बहुत किछि सुजोग रहिछि एवं बहुत किछि पैसा विनियोग करिबा पई मध्य पड़िबो नाही। द्वितीय जिंस हला समस्त को गोटे जिनस भितर मु सतर्क करिया पई चाहूची जेतेबेले एआई को समाने उपयोग करूचंती सेमाने तथ्यर गोपनीयता तथ्यर सुरक्षा ए दिगटा उपरे बहुत ध्यान देवा दरकार। एआई को आमे सबुबेले गोटे आमर आगो को बढ़िया पई गोटे गुरुत्वपूर्ण दिग हिसाब रे हमको नेबा पई पड़िबो एवं एआई रे आमर युव समाज एवं आमर जो जो यंग जनरेशन अछि बा आमे कहि पारंती जेन जी बध्य आमे जोटा कहूचु तांकू ए दिगरे तांकू यार जो सफल रूपायन एवं एथिकल वे रे आमे आईन परिसीमा भितर रही आकु एथिकल दिगरे आमे केमिति उपयोग करी आमे भारतर अर्थनीति को साहाय्य करि परिबा, भारत को आगो को नबा पई एवं भारत को विकास शिलरू विकसित देश हिसाब राष्ट्र भाबरे केमिति आमे 2047 सुधा आकु नै परिबा से दिगरे हमकु चिंता करिवार आवश्यकता रहिछि। आज रही आलोचना रो आमे बुझी पारिलु जे एआई केवल एक नुआ प्रयुक्ति नुहे बरं एहा आम जीवन को आहुरी सहज सुरक्षित और सुविधाजनक करुछि। एहा नुआ चाकरीर सुजोग सृष्टि करुछि, युवा मानकु नुआ कौशल शिखिबा को प्रेरित करुछि एवं देशर उन्नति रे एक नुआ जुग खोलिछि। भारत आज एआई क्षेत्र रे द्रुत आगकु बढ़ुछि। सरकार वैज्ञानिक उद्योगपति एवं युवपीढ़ी मिसी एही क्षेत्र को आगे नेउछंती। एहा सहित एआई को सठिक और दायित्वपूर्ण भावे व्यवहार करिबा हम समस्तंकर कर्तव्य जेपरि एहा समाज पई उपकारी हेबो। आज आकाशवाणी स्टूडियो को आसिकी आम श्रोता मानकु एआई संबंध रे गुडाय तथ्य देथिबारो आपनकु अशेष अशेष धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार। आशा करूछु आज रही कार्यक्रम आपण मानकु एआई विषय रे बहुत भल भाबरे बुझाई पारिछि। रहुछु, धन्यवाद।